এখানে 3.5 বছর ধরে কোনো জল নাই। প্রধান সাহেব জবাব চাই, জবাব। हर घर जो नलका बसानो হয়েছে তার সংখ্যাটা কত? जवाब दाओ, जवाब चाই। पानी तो जब है ही नहीं, अब ये पानी काला आ रहा है, गोरा आ रहा है, इसके बनने का तो मतलब ही नहीं। जब আর যেখানে দেখবেন জলের প্রয়োজন নেই সেখানে জল কিন্তু গঙ্গার মতন বয়ে চলে যাচ্ছে। 200 টাকা করেও নিল, নলকাও লাগলো, কিন্তু জল সেই নলকা থেকে পড়লো না। আর যখন প্রধান সাহেবের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলি উনি বলছে আমার বাড়ি থেকে জল নিয়ে যাবে। তাহলে কি আমরা কি ওনার বাড়ি থেকে ইয়ারকির মাধ্যমে কি সত্যিভাবে নেব? ওনার বাড়ি থেকে সবাইকে বলবো জল নিয়ে আসতে? वो पानी सब जगह गया, हमारे स्टालिन नगर इलाका में बिल्कुल ये पानी नहीं गया, अभी तक भी नहीं गया। ভোটের মার্কেটটাকে গরম করার জন্য ওনার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্য আজকে এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। বাগডোগরা এরিয়া, আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো এরিয়ায় জলের কোনো সমস্যা থাকবে না। পুজোর মুখে পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে বালতি হাতে আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন লিচুবাগান, গদাধরপল্লী, স্টালিন নগর, হোচিমিন নগর, রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দারা। জবাব চাই, জবাব দাও। পরিশুদ্ধ পানীয় জল সবাই পাচ্ছে না কেন? প্রধান সাহেব জবাব চাই, জবাব দাও। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় 3 বছর ধরে আপার বাগডোগরা এলাকার বেশ কয়েকটি এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। কল বসানো হলেও তাতে জল আসে না। দ্রুত পানীয় জল পরিষেবা চালু করার দাবি জানান স্থানীয়রা। 3.5 বছর ধরে রাস্তায় যে পাইপ বসাইছে সেই পাইপে তো জল আসেই না। তারপরে যে সোলার কল বসাইছে, এখানে সোলার কলেও জল মানে একদম চিটাগুড়ির মতন দেখেন আপনারা। তারপরে প্রধানকে কতবার বলছি এটা তো প্রধানের এলাকা, প্রধানের এখানে যদি সুরক্ষা না দিতে পারে তাহলে অন্য এলাকা কী করে দেবে বলেন? আপনারা একটু বলেন, প্রধানের এলাকা যদি এই অবস্থা থাকে আর বাকি অবস্থা তাহলে কীরকম হবে? আমাদের এই জল আনতে হচ্ছে ওই রাস্তার থেকে, मेन रास्ता থেকে 3.5 বছর ধরে। तो हमारे यहाँ का जो मुख्य समस्या ये है, एक तो सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है। जो 2017 से तो हमको पक्का मालूम है, उससे पहले का आवश्यकता है इसके मुझे मैं ठीक से अभी मालूम नहीं है। ये जो सजल धारा पानी का पहले स्कीम चला था वो पानी सब जगह गया, हमारे स्टालिन नगर एरिया में बिल्कुल भी पानी नहीं गया, अभी तक भी नहीं गया। उसके बाद में मैं समझता हूँ शायद 2019 के बाद में घर घर पानी का एक और स्कीम चला है, उसमें पूरा बागडोगरावासी यहाँ बाजार के इलाका में जितना सबको तक पहुँच गया है। लेकिन हमारे इलाका में जो पहले का सजलधारा ही नहीं पहुँचा है तो घर घर पानी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अलावा विद्युत का जो व्यवस्था ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं गली अभी भी अंधेरा पड़ा हुआ है। कई बार कंप्लेन हो गया है, सुनवाई कोई नहीं है। और तो और जो नाले भी कई जगह में पंचायत के द्वारा नहीं बनाया गया है। कहता है कि उस समय ये कहा गया उस समय पैसा नहीं है, तो हमारे जब घर बनी है तो नाला का व्यवस्था होना जरूरी था। उसे ज़रूरी समझ करके हम लोगों ने कहीं उन्हें वहाँ पर अपने पैसे से अपना नाला बनवाया है। इसके अलावा घर के टैक्स दुनिया भर का ज़्यादा है, ये शायद हमारे स्टालिन नगर ही दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा टारगेट हम ही लोग का है। पानी तो जब है ही नहीं, अब ये पानी काला आ रहा है, गोरा आ रहा है, इसके बनने का तो मतलब ही नहीं। जब पानी ही नहीं है, पहले के 2017 से पहले के स्कीम जो सजल धारा का पानी वो नहीं दिया गया है। 2019 का घर घर पानी की तक बात करना ही बेकार है, कोई है ही नहीं है। तो इसके अलावा भी सड़कों का व्यवस्था ठीक नहीं, विद्युत हर जगह में नहीं है। तो ये सारे समस्या है, ये सुनने वाला कोई है नहीं। इस बारे में अगर आप लोगों को चैनल की तरह से अगर दबाव बन जाए तो हम लोग आप लोगों का शुक्रगुजार करते हैं। प्रधान नहीं, हमने पंचायत की तरफ कार्रवाई डीएम को भी लिखा हुआ है, पंचायत मिनिस्टर को भी लिखा हुआ है, ये पूरी कार्रवाई किया हुआ है। और डीएम ऑफिस से चिट्ठी दिया गया, बीडीओ ऑफिस के लिए कि क्या समस्या है उनकी सुनवाई हो करके दिया गया था। लेकिन यहाँ से बोला पंचायत से तब बोला गया था, ये आज की बात नहीं, 2015-16 की बात है ये। तो हमें कहा गया था कि अभी पूरा सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद में सबका जो अवस्था देखने के बाद में एक रेट तय करके फिर लागू होगा। किसके बाद का होना है कुछ भी नहीं हुआ है। जो पहले जा रहा है और जो फायदा उठा रहा है, ये समस्या है हमारी। স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপির নেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার মিত্র জানান, 2.5 বছর ধরে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। এই বিষয়ে আপার বাগডোগরা প্রধান সঞ্জীব সিনহাকে বিষয়টি জানানো হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। এলাকাবাসীরা মিলে এই জমা দিয়েছিল প্রধানের কাছে। আর আমি গত মাসে এসে 9 তারিখে এসে নিয়ে প্রধান সাহেবের সাথে কথা বলে গেছি যে স্যার এরকম ব্যাপার আছে।
তা আপনার এরিয়া এটা এখন যারা গরিব মানুষ তারা তো জলের জন্য নিশ্চয়ই জল কিনে খাবে না, আর বোরিং বসাবে কারা কারা। তা জলের জন্য আপনি কি করছেন? তো উনি বলছে না আমাদের তো সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু জলের সমস্যা মিটে যাবে। তা মিটে যাবে কি করে, কতদিনের মধ্যে মিটবে? উনি বলছে আপনাকে একটা ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলেন। তো ফোন নাম্বার উনি দিয়েছে, আমি যথারীতি ফোনও করেছি, কিন্তু সেই নাম্বারে কোনো রেসপন্স পাওয়া যায়নি। তা আমি যখন ওনাকে জানাই যে তাহলে আমি কি করব, আমাকে তাহলে বৃহত্তর জায়গায় যেতে হবে, সবার সাথে আলোচনা করতে হবে। তো এইখানে আমার এখানে যে দেখছেন, এখানে থেকে কিন্তু মোটামুটি অনেক আপার বাগডোগরাতে অনেক পাড়ার থেকেই প্রতিনিধিত্ব করতে এসছেন এরা। কেউ স্টালিননগর থেকে কেউ আসছেন, কেউ রবীন্দ্রনগর, কেউ প্রমোদনগর, সব জায়গা থেকে এখানে আসছেন। তা আমি যা জানতে চাচ্ছি যে প্রধান সাহেবের কাছে, আমার আপার বাগডোগরাতে ঘর ঘর যে নলকা বসানো হয়েছে তার সংখ্যাটা কত, তা সেই সংখ্যার অনুযায়ী তা কত ঘরে জল গেল? 7,600, প্রায় 7,600, আমি সঠিকভাবে বলতে পারছি না, 7,600 কিন্তু নলকা লাগানো হয়েছে আপার বাগডোগরাতে ঘর ঘর জলের জন্য। জল কোথায় কত যাচ্ছে? জল মাত্র 1100টা নলের মধ্যে জল আসছে। আর 1100টা নলের মধ্যে কোথায় কোথায় জল যাচ্ছে? কোথাও কোনো পাড়াতে 2টা, কোথাও কোনো পাড়াতে 1টা, এরকম করে। আর যেখানে দেখবেন জলের প্রয়োজন নেই সেখানে জল কিন্তু গঙ্গার মতন বয়ে চলে যাচ্ছে। তাহলে এই জিনিসটা কি আমাদের দেখতে হবে, নাকি যে চেয়ারে বসেছে তিনি দেখবেন? আর যখন প্রধান সাহেবের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলি, উনি বলছে আমার বাড়ি থেকে জল নিয়ে যাবে। তাহলে কি আমরা কি ওনার বাড়ি থেকে ইয়ার্কির মাধ্যমে কি সত্যিভাবে নেব? ওনার বাড়ি থেকে সবাইকে বলবো জল নিয়ে আসতে? তো উনি এটা সুরাহা কবে করবেন? আজকে না হয় আমি 1 মাস পার হয়ে যাওয়ার পরেই কিন্তু সবার সাথে এখানে একত্রিত হয়েছি। তা এখানে কোনো কিন্তু রং দেখবেন না, এটা আমরা এলাকাবাসী সবার কথা নিয়েই আসছি। তা আমরা চাচ্ছি যে এটার জন্য দ্রুত থেকে দ্রুততর এটার সমস্যাটা সমাধান হোক, না হলে কিন্তু আমরা টোটাল আপার বাগডোগরা জনগণকে নিয়ে আমরা বৃহত্তর থেকে আন্দোলন নামব। জলের সমস্যা তো প্রায় মোটামুটি সব এলাকাতেই আছে। স্টালিননগর, গদাধরপল্লী, হোচমিননগর, লিচি বাগান, আপনি একটু যদি কষ্ট করে দেখে নেন তাহলে বুঝতে পারবেন। প্রমোদনগর, তারপর আপনার হচ্ছে এদিকে আর কোথায় কোথায় আছে দিদি? রবীন্দ্রনগরে মাস্ট, বিবেকানন্দ পল্লীতে আছে, কিছু কিছু জায়গায় আছে, সব জায়গাতে জল। দেখুন, এটা যদি আমি প্রথম থেকে ডিটেলসে বলতে যাই তাহলে কিন্তু অনেক গল্প বলতে হবে আপনাদেরকে। যখন ওরা জলের ব্যবস্থা করতে যায়, সবার প্রথমে প্রমোদনগরে একটু ভিতরের দিকে পিছন দিকটাতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখবেন ওরা 200 টাকা করে নিয়েছিল আগের কথা বলছি। সেই 200 টাকা করে নেওয়ার পরে বলছে যে এখানে তোমাদের বাড়িতে বাড়িতে নলকা লাগানো হবে। 200 টাকা করেও নিল, নলকাও লাগলো, কিন্তু জল সেই নলকা থেকে পড়লো না। তো সেই জলটা গেল কোথায়? তো সেটার কি সুরাহা কি আজও করছেন ওনারা? সেই জন্যই কিন্তু আমাদের আজকে এখানে একত্রিত হওয়া। অন্যদিকে আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহা জানান, যারা বিক্ষোভ করছেন তারা বিজেপির লোক। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেডলাইন দেওয়া রয়েছে। জল সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা কাজ করছি। বিক্ষোভকারীরা কারা ছিলেন? আমি অ্যাবসেন্ট ছিলাম, আমি বললাম যে আমি জিপির কাজে গেছিলাম। আমি শুনতে পেলাম যে বিজেপির একটা অংশ এখানে বিক্ষোভ দেখাতে এসেছিল। আপনি জানেন, কেন্দ্রীয় সরকারের একটা প্রজেক্ট, ওনারা বলেছেন যে বাড়ি বাড়ি জল আগামী 31 ডিসেম্বরের মধ্যে সারা ভারতবর্ষে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং আগামী 30 ডিসেম্বরের মধ্যে যদি জলের ব্যবস্থা না করতে পারেন তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার সেটা দেখবেন। তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের যেহেতু এই প্রজেক্টটা, তাহলে সেই প্রজেক্টটা কেন ওনারা স্টেপ নিচ্ছেন না? আমরা কিন্তু সেই প্রজেক্টটাকে ফ্রুটফুল করার জন্য কিন্তু আমরা স্টেপগুলো নিয়েছি। এবং আগামী দিন আশা করছি আগামী 6-7 মাস 8 মাস পরে আপার বাগডোগরা এরিয়ায় কিংবা বাগডোগরা এরিয়া, আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো এরিয়ায় জলের কোনো সমস্যা থাকবে না। এরা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা বিক্ষোভগুলো দেখাচ্ছেন। ওনারা জানেন যে আমরা কিভাবে কাজগুলো করছি। আমরা কিন্তু কোথাও যেখানটায় জল খারাপ হচ্ছে আমরা বলছি ওখানকার পাবলিকের কমপ্লেন দিন, আমাদের কাছে রিটেন কমপ্লেন দেখাক যে আমরা স্টেপ নিই নেই। যখনই আমরা কোথাও খবর পেয়েছি যে মার্ক 2 টিউবওয়েলের জল খারাপ আসছে, আমরা সেই টিউবওয়েল কিন্তু সাথে সাথে রিপেয়ার করে দিয়েছি। আর যদি পানীয় জলের যেটা পিএইচির জল, যদি সেখানে কোনো খারাপ জল এসে থাকে, তার জন্য জল জীবন মিশনের কর্মীরা আছে, তারা সেই জলটাকে টেস্ট করেন এবং সেটা নিয়ে গিয়ে আমরা পিএইচিকে জানাই এবং পিএইচি কিন্তু সেটাকে ঠিক করার চেষ্টা করেন। একদম নিশ্চয়ই ওনাদের কাছে কোনো ইস্যু নেই। আজকে ইস্যু হচ্ছে একটাই, আগামী 26-এ ইলেকশন। এই ইলেকশনটাকে ইস্যু করার জন্য মানে একটা ভোটের মার্কেটটাকে গরম করার জন্য ওনার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্য আজকে এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছে।